सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 16 है, जिथे आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ते ये जिहड़े भी प्रश्न आपां डिस्कस करांगे ये तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए ने ते इहनूं आपां पेपर 1 ते पेपर 2 दोनों नूं ही ध्यान दे विच रखदे होए इस वीडियो नूं आपां बना रहे हां। ते जदों मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा उदों तक मैनू ये खबर मिल चुकी है कि PS टेट के जोड़े एडमिट कार्ड है जी वो डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। हुण मैनू ये नहीं पता कि 24 दसंबर नूं तुहाडी प्रीख्या होनी है या नहीं होनी है, ये बारे मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। तो मैं तुहानूं पहलां भी कहंदा सीगा कि तुसीं जिहड़ी आप दी तैयारी है वो कंप्लीट रखो। जिन्हां दा पेपर चलो 24 दसंबर नूं C टेट का भी है, PS टेट का भी है, उन्हां लई तां मैं चलो कुछ कह नहीं सकता। बट बाकी जिहड़े होर स्टूडेंट हैगे आ, तुसीं आप दी जिहड़ी तैयारी है जी तुसीं ये मन के चलिया करो कि तुहाडी जिहड़ी प्रीख्या है कल नूं ही होनी है, तो तुसीं इस अकॉर्डिंग आपकी जिहड़ी प्रिपरेशन है जी वो करिया करो। तो मैं भी यही सोच के तुहानूं डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाउंदा हुन्ना कि इन्हां दी प्रीख्या जदों मर्जी होवे भी मैं आपदे वल्लों इन्हां नूं पूरा बेस्ट देवां कि काफ़ी सारे स्टूडेंट नूं मेरिया बनाईयां वीडियोस तो कह लो भी हैल्प मिले। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो इनू सबसक्राइब जरूर कर लियो जी। ते इहदे नाल एक बैल आइकन भी होगा, तुसीं ओनू भी प्रेस कर लेना है। ते वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां इनू छेती छेती लाइक कर लो जी। ते अज दा अपना जिहड़ा पहला प्रश्न है इनू आपां समझदे हां। इत्थे की लिखिया होया, डेवलपमेंट मीनस अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर्स इन अ ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल pattern as a result of maturation and experience. This is stated by विकास तो भाव निरंतर लड़ी विच वापरन वाले प्रगतिशील परिवर्तनां तो है जो अनुभव अते प्रपक्वता दे नतीजे वजों एक क्रमबद्ध अते पूर्व अनुमानित ढंग नाल हुंदे हन। ये किसने कहा है? एक स्टैटिक बेस्ड प्रश्न है जी। ये जिहड़ी स्टेटमेंट है ये किहदे द्वारा कही गई है, तुहानूं ये प्रश्न दे विच पुछा जा रहा है कि ये स्टेफसन ने कहा सीगा, हरलॉक ने कहा है, प्याजे ने कहा या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है। दोस्तों, ये जिहड़ी स्टेटमेंट है ये कही गई सीगी हरलॉक द्वारा। हरलॉक ने ये जिहड़ी स्टेटमेंट है जी कि डेवलपमेंट मीन्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसिस। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। इत्थे लगा लियो तुसीं टिक बी ते। अगला प्रश्न है जी, इनू देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज, एक अध्यापक लई सब तो वड्डी जिहड़ी चुनौती है जी वो की हुंदी है? To understand the individual psychological need of a student, to maintain good discipline in a class, to make teaching learning process enjoyable, to assign student good home assignment and check them properly। कि विद्यार्थी दियां व्यक्तिगत मनोविज्ञानिक लोड़ां नूं समझना या फिर जमात विच चंगा अनुशासन बना के रखना, या फिर ऑप्शन नंबर सी अध्यापन सिੱਖਣ प्रक्रिया नूं आनंदमयी बनाउणा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों नूं घर लई बहुत सारा काम देना अते उसकी ठीक ढंग नाल पड़ताल करना। दसो इहदा की जवाब होएगा जी? इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब हो सकता है, तुसीं कह सकते हो कि सर उहदा जिहड़ा जवाब है जी मतलब कि इत्थे एज अ टीचर उहदा क्लास विच डिसिपलिन मेनटेन करके भी रखना है। ठीक है जी, आपां मान लैंदे आ कि यह भी सही हो सकता। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसैस इंजॉयबल, ये भी ठीक है जी। टू असाइन स्टूडेंट गुड होम असाइनमेंट एंड चैक दैम प्रॉपरली, इत्थे तो सिर्फ लिखती काम ते जोर नहीं दिता जा रहा कि उन्होंने ही चैक किया जाए। तो जेकर तुसीं ऑप्शन नंबर फस्ट वेखदे हो, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों दियां व्यक्तिगत मनोविज्ञानिक लोड़ां नूं समझना। तुहानूं मेनली जिहड़ा है साइकोलॉजी वाला जिहड़ा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी ते होर भी तुसीं वेखो भी ये जिहड़ा टॉपिक तुहानूं क्यों पढ़ाया जा रहा है। जदों भी तुसीं टीचर बनना है तुहाडे तो कोई एक्सपैक्ट किया जा रहा कि तुसीं ये पढ़ो क्योंकि तुसीं बच्चों दियां साइकोलॉजिकल जिहड़ियां नीड्स ने जी उन्हां नूं ध्यान दे विच रखदे होए बच्चों नूं पढ़ाओ। ठीक है ना जी। सो इहदे विच ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए है जी ये तुहाडा सही जवाब होएगा। ते इस दे नाल ही आपां चलांगे जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है, अ चाइल्ड कंफर्ट अनदर चाइल्ड हु इज क्राइंग बाय ऑफरिंग हिज टॉय, द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड हु ट्राई टू कंफर्ट द अदर चाइल्ड रिप्रेजेंट्स। एक बच्चा दूसरे रोंदे हुए बच्चे नूं चुप कराउण लई जेकर अपना खिडौना आसानी नाल दे देवे तां उस दा व्यवहार उसनूं की कहा जाएगा? सोशल डेवलपमेंट कहोगे तुसी, समाजिक विकास, या फिर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट समाजिक अते भावनात्मक विकास, या फिर ऑप्शन नंबर सी इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोग्निटिव डेवलपमेंट ज्ञानात्मक विकास। मान लो एक जिहड़ा बच्चा सी दूजा बच्चा रो रहा सीगा, उहने उहनूं चुप कराउण लई की दिता जी आपदा जिहड़ा खिडौना सीगा वो दे दिता। मतलब कि वो रो रहा सी ना,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, a child comfort another child who is crying by offering his toy, the behavior of the child, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਿਆਜੇ the number of stages of a child cognitive development are 3 stages, 4 stages, 5 stages ਜਾਂ ਫਿਰ 6 stages। ਵੈਸੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 4 ਪੜਾਅ, 4 ਸਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ SPCF ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕਲਚਰ, a product of a social interaction, a product of assimilation and accommodation। ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਪਜ, ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਉਪਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਮੇਨਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਆਵਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ ਜਿਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਮਸਕੂਲਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ A ਤੇ B ਦੋਵੇਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸੈਫਲੋਕੌਡਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ whereby a biological individual is converted into a human person। Who said this? ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤਕ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ, ਗੈਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਰਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ whereby a biological individual is converted into a human person। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੈਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ 90% ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ CDP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ PSTET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਗੈਰਟ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ILFE। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ एनवायरनमेंट, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ एनवायरनमेंट ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ILFE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ एनवायरनमेंट। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ एनवायरनमेंट। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ एनवायरनमेंट ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। The school may be regarded as a social invention to serve society for the specialized teaching of the young। This has been stated by। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਓਟਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਓਟਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਨੇ, ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਮੈਨ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਓਟਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਓਟਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ the school may be regarded as a social invention to serve society for a specialized teaching of the young।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਓਟਵੇ ਦੁਆਰਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹਾਰਡ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੀ ਆ ਮਸਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਚਾਈਲਡ ਸਟੱਡਿੰਗ ਹਾਰਡ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। मतलब कि कोई फिजिकल चीज़ है ना जिहदे लई बच्चा की कर रहा जी, उन्होंने अचीव करन लई या फिर कह लो कि कोई बाहरी कह लो फिजिकल जिहड़ी चीज़ हैगी आ उन्होंने पाउण लई, उन्होंने अचीव करन लई बच्चा मेहनत कर रहा है। जिहड़ी मोटिवेशन आ रही है तुसीं उन्होंने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हो, ठीक है जी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जिवें मैं तुहानूं एक बच्चे वाली एग्जाम्पल भी दी सीगी कि कुछ जिहड़े बच्चे सीगे जी वो फुटबॉल खेड रहे सीगे, ठीक है जी। जदों बच्चे फुटबॉल खेड रहे सीगे, एक तां ये सोच के खेड रहा सीगा कि भी मैं इंजॉय कर रहा इस गेम नूं, मैं तां इस गेम नूं जितना, ते दूजा बच्चा सीगा कहंदा कि मैं ट्रॉफी जितनी आ तां करके मैं इहनूं वधिया खेडूंगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਬੱਚਾ ਹਾਰਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਨ ਆਫ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅ ਟੀਚਰ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਜਜਡ ਵੈਨ ਇਟ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਰੇਜ਼ਸ ਦ ਆਈਕਿਊ ਆਫ ਲਰਨਰਸ, ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦ ਲਰਨਰਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦ ਲਰਨਰਸ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਰਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟਸ ਦ ਲਰਨਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਟੈਸਟ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਵਨਸ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟਲੀ ਵੀ ਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪਰਸੀਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵੇਖੋ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟਲੀ ਵੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ, ability to apply one's knowledge to new problems, ability to perceive relationship. option number C is the right answer. ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਲਸਬਰਗ ਸਟੇਜ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ। ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਐਰਿਕਸਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਜਸ ਨਾਲ, ਸੋਲਵੀਅਨ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਟੇਜਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਡ ਦੀ ਸਾਈਕੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਟੇਜਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਹੈ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅ, ਤੇ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪੜਾਅ, ਤੇ ਫਰਾਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਨੋਲਿੰਗਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਸੀਗੇ ਪਿਆਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
what is the best way to deal with the misbehavior of a kindergarten nursery school children? ਇਹ kindergarten nursery school ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? Punish the child for a major act of misbehavior, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। Ignore the transgression, ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ give suitable punishment for all kind of misbehavior, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਨਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਗ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਗਿਵ ਸੂਟੇਬਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖੋ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡਸ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਫ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਲਡ SQ4R which stand for, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ SQ4R ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ, ਰੀਡ, ਰਿਸਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ। ਇੱਕ ਪੜਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। 3-4 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू।